I like to sit like this in a chill pill and speak to you guys. आराम से बात करेंगे, आराम से आज आराम से बात करेंगे. Vanakkam Tamlas, welcome back to the channel, Dubai Tamil's YouTube channel. My name is Yeshi. Vanakkam and namaste to everyone. Alright, this video is about yesterday's video. Some people messaged me and some people had $1,000,000 questions. அதுக்கெல்லாம் வந்து இங்கே ஆன்சர் பண்ண போகிறேன். Yesterday வந்து I apologize for the audio which when I spoke about Aryan Khan's bail rejected once again. And the audio வந்து சரியில்லை. Yes, it was a mistake from my side, technical error, because headset was not connected properly, so it was, you guys heard it very low. Anyways, for those who heard it, thank you so much, and for those who heard it wrongly where I spoke right, I will say it now. First question: because NCB arrested Aryan Khan, you're supporting NCB? Answer is, before you start speaking or before you start questioning or pointing out your fingers in someone, you should always remember to double check. If I shoot this question to this guy or to this girl, will he give an answer correctly? First of all, if you see my channel, பார்த்துருந்தீங்கன்னா, I've been watching out and supporting NCB for the past 9 months, 10 months, from the day Sushant, this drug angle which they were speaking, and Siddharth Pitani and Riya Chakravarti, அப்போலேருந்து நான் பேசியிருந்தேன். Okay, that's first question. I'm not here because Aryan Khan's எப்படி சொல்லுது, Aryan Khan's news trendingல ஓடுது, so I have to support NCB. I'm not a new YouTuber also. 2010 October 27th was the day my channel was open. In another few days I'm going to celebrate an anniversary. Anyways, so please do your double check. Just அப்படி கமெண்ட் அடிச்சு போகிறது. Anyways, it's simple guys. When you stupidly message something in my comments, I can use this and delete it because it's a worthless thing to watch. But I respect your comment. ஓகேவா? அடுத்த கொஸ்டின், நீங்கள் வந்து ஆரியன் கான் உள்ளே போகிறது உங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது, யூ ஹாப்பி? நோ, ஆரியன் கான் இஸ் கோயிங் இன்சைட். Why should I be happy or should I be sad? Yes, I will be happy the day Sushant Singh Rajput gets justice. I will celebrate the day Sushant Singh Rajput gets justice. I will be happy and I will celebrate the day Vijay Chitra gets justice. Not for this. This is his own mistake. அவர் வந்து ராங்கான ஃப்ரெண்ட்ஸு, ராங்கான ஹேபிட்ஸ், and this is what the end is. I mean, this is just a big lesson basically. And why should I be happy? Yes, because of Sushant Singh Rajput, all this Bollywood, all this mafias, all these guys, whoever did not even respect him or அவரை பற்றி எதுவுமே நல்லதே சொல்ல, இந்த உலகத்தோட படம் யாருமே கண்டோலன்ஸ், ப்ரேயர்ஸ் எதுவுமே சொல்லலை. It's happening. Now you know the same pinch. Why? அதாவது சுஷாந்த் சிங் ராஜ்பூத்தோட அப்பா சுஷாந்த் சிங் ராஜ்பூத் இந்த உலகத்தோட போகும்போது how much the father would have felt. Think about this. Today, imagine how much Shah Rukh Khan is feeling. I agree, I'm a father too, for a son, and I know the pain. But who gave this space? Who did this? It's not that அந்த போதம் on the street on the டமால் மண்டலம் உளுந்து நீங்கள் அடிச்சிங்க. No. And again guys, I don't understand this logic. Everyone is blaming NCB is playing a major game. They are the one who did this. They are the one. My friends, my brothers and sisters who's watching this, Aryan Khan is he himself, அவரே எழுதியிருக்காரு, நான் வந்து 4 வருஷமாக இது அடிச்சுன்னு இருக்கேன், I have done this and this is this, I am so sorry and I will give 3 promises அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இதுக்கு மேலே வந்து Aryan Khan is sad of Aryan Khan, feel pity for Aryan Khan. ஓகே கைஸ், நான் ஒன்றே சொல்கிறேன். ஆரியன் கானை வந்து ஒரு காமன் ஆளோட பையன் வச்சுக்கோங்க. You think everyone will no one will be speaking. It's the NCB as usual, whether it's a superstar son or a common guy son. NCB is doing their work. It's the media who's exposing, and SRK son, Shah Rukh Khan son, Shah Rukh Khan son, Shah Rukh Khan. It's like, let's keep it in a normal way. இப்போ வந்து ஷா ருக் கான் சன்னா அவருக்கு வந்து ஜஸ்டிஸ் பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்காதா? கிடைக்கும். ஸோ anyways, third question. This is all because of Hindus, they hate Muslims. I have answered this, I've spoken about this, நிறைய பேர் இதை பற்றி பேசியிருந்தாங்க. I don't understand again your logic. Other than some people who comments on YouTube channels blindly.
they don't see, they don't even understand, like how some idiots speak on channel saying that Sushant is anyways. இந்த என்சிபி கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி பேர் வந்து ஹிந்துஸ் தான் உள்ள, அதில் 2 பேரும் அவங்க தான் முஸ்லீம். ஐ டோன்ட் டாக் அபவுட் ரிலிஜன் ஆல்சோ. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், வை டஸ் ரிலிஜன் கம் இன் டு திஸ்? அதாவது ஒருத்தர் தப்பு பண்ணாங்கன்னா அது அவங்க முஸ்லீமா கிறிஸ்டினா ஹிந்துவா நம்ம பார்க்கவே தேவையில்ல. ஹிந்துவாக இருக்கட்டும், முஸ்லீமாக இருக்கட்டும், கிறிஸ்டினாக இருக்கட்டும், புத்திஸ்டாக இருக்கட்டும், ஜூவிஷாக இருக்கட்டும், தப்பு தானே, அது ஒன்று. ஸோ ஐ டோன்ட் கேர். அண்ட் திஸ் இஸ் த இன்ஃபர்மேஷன். தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஹிந்துஸ் ஆல்சோ ஹியர். தட்ஸ் ஒன் திங். அதுக்கப்புறம் சில பேர் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க that money will change everything, money will get him bail. I understand, money was supposed to be a major role in this case, but I'm so sorry, NCB officials are nailing it. They are not here for money, and they are here for to basically clean up India ன்னு அப்படி சொல்லுவேன். நிறைய பேருங்க, அது ஒன்று சீரியஸாக எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. ஒரு நாடை வந்து க்ளீன் பண்ணுறாங்க, ஒரு போதை மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, அவரை தூக்கி உள்ளே வச்சுருக்காங்க, வெரிஃபை பண்ணுறாங்க. தே ஆர் டூயிங் ஆல் த இன்வெஸ்டிகேஷன் டு கெட் த பிக் ஃபிஷ், த பிக் ஷார்க் ஆர் த வேல். த ஸ்மால் கோல்ட் ஃபிஷஸ் ஹவ் காட் அண்ட் தேவ் ஹெல்ப்ட் த என்சிபி சேயிங் தட் தீஸ் ஆர் த கைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வை இஸ் எவ்ரி ஒன், I mean not everyone, this Bollywood and all these guys who are supporting Aryan Khan are worried and pissed with NCB? Imagine NCB didn't pick up Aryan Khan. Imagine Aryan Khan was born for some other common person. Bollywood will be worried? No, because it's Shah Rukh Khan's son. See, I also feel that pain, that pity, everything, guys. இது வந்து கொஞ்சம் அப்படியே இன்ஸ்ட் ஆஃப் நீங்கள் வந்து ரொம்ப இமோஷ்னலாக போகிறத விட கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள். இன்றைக்கி வந்து ஆர்யன் கான் வந்து அவர் வந்து என்சிபிக்கு வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறது 3 ப்ராமிசஸ் கொடுத்துருக்காரு. நான் இப்படி நல்லது பண்ணுறேன், அது பண்ணுறேன், இது பண்ணுறேன். அது கூட இப்போ வந்து நிறைய பேர் ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க. பிகாஸ் நாளைக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து போதை மருந்து எடுத்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக என்சிபிக்கு போயிட்டு நானும் 3 ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன் விட்டுருங்க சொன்னால் என்ன, வாட்ஸ் திஸ்? ஸ்கூலாக அது, காலேஜ் அது, நான் சொல்கிறதெல்லாம் உண்மை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை, இனிமேட்டு அதெல்லாம் தப்பு பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் ஃபூலிஷ்னஸ். அண்ட் சி அகெயின் கைஸ், எனக்கு வந்து கோர்ட்டில், அதாவது நேற்று வந்து கோர்ட்டில் வந்து பெயில் கேன்சல் ஆன காரணம் வந்து ஆக்சுவலி நானே வந்து ஐ ரோட் இன் ட்விட்டர், இட்ஸ் 50-50. For sure he might get bail, he might not get bail. I wrote on Twitter because the way the Bollywood PR team, the way the lawyers are, the way things are happening, we have to we stand with Aryan Khan. Aryan Khan gets bail. அப்படிலாம் வந்து போடுறாங்க. Okay, fine. So I said, okay, fine. See, again, we don't know what's happening in Mumbai. So maybe he might get, he might not get. When he did not get bail, when the bail got rejected yesterday, நான் வந்து உடனே வந்து I was shocked. Then I spoke to some of the SSRNs. So I asked them, how come this happened? Hats off, yeah. NCB is doing an amazing, in fact NCB is doing an amazing job. ஸோ அப்படி வந்து ஐ ஆஸ்க் ஃபியூ ஆஃப் த SSRNs. அப்போ வந்து அவங்க சொன்னாங்க BSL don't know, but let's wait and watch. அப்போ வந்து ஜன்னத் கி பாத் வந்து பிரதீப் பண்டாரி அவரோட வீடியோ பார்க்கும்போது தான் எனக்கு சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடச்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் வருண் கபூர் அப்புறம் இந்த ட்விட்டர் ஸ்பேஸ்லாம் போகும்போது ஐ காட் சம் இன்ஃபர்மேஷன். இட் சீம்ஸ் கோர்ட்டில் வந்து என்சிபி வந்து ஸ்ட்ராங்கான எவிடன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்படி கொடுத்து they cannot give that bail. அதனால தான் வந்து எனக்கு ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால தான் வந்து ஆர்யன் கானோட லாயர் வந்து டுடே ஹீ இஸ் கோயிங் டு த ஹைகோர்ட். அங்கே ஹைகோர்ட்டில் ரிஜெக்ட் பண்ணாங்கன்னா அப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட், அங்கே சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ரிஜெக்ட் பண்ணால் அப்புறம் ஜெயில் கோர்ட். அதெல்லாம் இல்லை, சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு we cannot do anything. See, first of all guys, forget everything, follow the law. The law is strict and this is exposed to a level where யாரும் ஓட முடியாது, தப்பிக்க முடியாது, நம்ம தமிழ் பிக் பாஸ் மாதிரி. ஸோ அப்படி இருக்கும் போது நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. இப்போ அதாவது நிறைய பேர் வந்து சில டிபேட்ஸில் வந்து யாரெல்லாம் ஆர்யன் கானை வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்களோ இன்றைக்கி வந்து அவங்களும் சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த லா பட் வி ஹாவ் டு சி, அவருக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கலாம். இது வந்து சான்ஸ் எப்படிங்க கொடுப்பீங்க? 4 வருஷமாக அவர் அடிக்கிறாரு இந்த போதை மருந்தை. சி, ஒரு சான்ஸ் எப்படி நம்ம யாருக்கு நம்ம கொடுக்கணும்? ஒரு ஃபஸ்ட் டைம், செகண்ட் டைம் அப்படின்னா சான்ஸ் கொடுக்கலாம். சரிப்பா ஃபஸ்ட் டைம், இது 3வது வாட்டி ஒரு 2வது வாட்டி நீ அடிச்சேன்னா அவனை தூக்கி உள்ளே போட்டு மெரின்னு மெரிப்போம் அப்படி சொன்னாலும் படமாட்டாங்க. இவர் 4 வருஷமாக பண்ணின்னு இருக்காரு. ஆர்யன் கானோட அம்மா கௌரி அவங்க வந்து ரீசெண்டில் போன வருஷமோ அவங்களும் இந்த இது மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு வந்து மாட்டியிருந்தாங்க ஏர்போர்ட்டில். ஸோ
அண்ட் ஷாருக் கான் வந்து அவர் வந்து யார்கிட்டையும் பேசல, மீடியாக்கிட்டையும் பேசல. இப்போ வந்து ஒருத்தரோட பையன் உள்ளே போகிறான்னா அவங்க அப்பா வந்து மீடியாவில் தரன்னு கிழிப்பார். இல்லை என் பையன் நல்லவன், அவன் இந்த 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 பழக்கமே அவனுக்கு இல்லை, இதுக்கும் அவனுக்கு சம்மந்தம் இல்லை, சண்டை போடுவாங்க. ஷாருக் கான் பேசதே இல்லையே. இப்போ ஷாருக் கான் வந்து ஷுட் ஸ்பீக் ஃபார் his son. No, my son is not a person who drinks or who uses this drug. None of the videos has come out about Shah Rukh Khan speaking in media or giving his personal message. Maybe Shah Rukh Khan knows. So, see again guys, I should respect this. But I'm not here to make controversy. I'm not here to make this masala. And I'm not here to say I was the one who will give Sushant Singh Rajput justice. அந்த சீனே இல்லை. சில பைத்தியக்காரங்க வந்து சுற்றின்னு இருக்காங்க. அப்படி தான் நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, பட் தமாஷா இருக்குது. எனிவேஸ், ஸோ we have to respect the law. இது வந்து now there's no point you give dislike. நிறைய பேர் வந்து ஆரியன் கான் பற்றி பேசினா டிஸ்லைக் பயங்கரமாக வந்துன்னு இருக்குது, கேவலமான மெசேஜ்லாம் வந்துருக்கு. ஐ டோன்ட் கேர், பிகாஸ் எண்ட் ஆஃப் த டே திஸ் இஸ் nothing makes me happy or nothing makes me sad. நான் சொன்ன மாதிரி சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத்துக்கும் விஜய் சித்ராவுக்கும் ஜஸ்டிஸ் கிடைச்சா that's the most happiest thing in my life அப்படின்னு சொல்லுவேன். Because that's why we from day one, which I did not open the channel for the past 2, 3, 4, 5 months. My channel's open long time, but from the time Sushant Singh Rajput went as a Tamilan, I've been watching out. Then joins a lot of people, and then I joined with Varun Kapoor the first time. Not first time. I think the 4th or 5th stream parumbodha I joined with him, and today I'm still with all the genuine SSRians. Nariya per irukanga who are genuine, who are fighting for Sushant's justice. We are with the family guy. Ipo kuda recently I posted a video saying that Insaf for SSR Prashant, who's close to வருண் கபூர் அண்ட் லாட் ஆஃப் SSRians, அவர் வந்து சுஷாந்தோட அப்பா போய் பார்த்து வந்திருக்காரு. அவருக்கே தெரியும் யாரெல்லாம் வந்து பொய் சொல்கிறாங்க, உயிரோட இருக்காரு, யாரெல்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியுங்க. ஸோ இது மாதிரி வந்து நிறைய கூட்டம் இப்போ நடந்துன்னு இருக்குது. தே ஆர் கோயிங் ஆன் ஃபேக் நெரட்டிவ், அதை போட்டு இது பண்ணாங்க. சிம்பத்தி, ஐயோ சிம்பத்தி, எனக்கெல்லாம் உண்மைகள் தெரியாதுன்னு நினச்சின்னு இருக்காங்க. அதாவது சில பேர் அந்த வீடியோ அந்த சேனல்லாம் பார்க்காதீங்க. அவர் ஃபேக். இது வரைக்கும் துபாய் தமிழன் யூடியூப் சேனலில் ஏதாச்சும் ஒரு ஃபேக் நியூஸ் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேனா, டிஆர்பி எகிற மாதிரி ஏதாவது ஷேர் பண்ணியிருக்கேனா, மசாலா ஷேர் பண்ணியிருக்கேனா? நோ, ஐ டோன்ட் நீட் தட் சார்ட் ஆஃப் திங்ஸ். பிகாஸ் மை டங் அண்ட் மை ஹார்ட், ஐ எம் ஜென்வின். வாட் எவர்ஸ் அவுட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் நான் இங்கே ஷேர் பண்ணுவேன். இட்ஸ் ஓகே, when the time comes I will open. Now no need. Anyways, but one thing I want to say guys, in case anyone says to you guys, just a personal message da, Dubai Tamilan is like this, please let me know, because there are some people messaging me and saying it behind. I've got, but in case it's better to clear the air. If you have something, bro, ungala patti ipdi pesranga bro appdi sonna it's good, we should know. I mean, I know who's my enemy, so that's not a big deal. But in front of the camera அப்படி வந்து பாவமாக இருக்குது, பிஹைண்ட் த கேமரா வந்து அப்படி பண்ணுறது ஐ டோன்ட் லைக். எனிவேஸ், ஐ எம் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் த டீம் ஆல்சோ ஆர் தட் கேங் ஆல்சோ. அவங்களோட நான் இல்லை. ஸோ கைஸ், என்ன சொல்ல வரேன்னா மறந்துட்டேன். எனிவேஸ், நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒன்று சொல்ல நல்லா கேட்டுக்கோங்க. நீங்கள் வந்து இந்தியா மாறணும், இந்தியா நல்ல வழிக்கு வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா NCBயை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இல்லை இது மாதிரி பசங்க போதை மதம் எடுக்கணும், தே ஷுட் ஃபாலோ eat, I don't know whether eat or use drugs, support the guys who are doing this. End of the day, everyone is going to go inside who's using this. Not only this, next NCB இந்த NCB முடிஞ்சப்பறம் நெக்ஸ்ட் சிபிஐக்கு வந்து நாங்களாம் வெயிட் பண்ணுறோம். அநேகமாக வந்து சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத்துக்கு வந்து இந்த திஸ் கமிங் நவம்பர் வந்து ஒரு அப்டேட் வரும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வி வெயிட்டிங். who all said Sushant this whatever, the CBI ஒரு official note கொடுத்துருவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. Fingers crossed, we will see. Again, சுஷாந்த் இன்னைக்கு வந்து பாலிவுடே இப்படி கடன்னு அப்படி ஆடுது ஒரே காரணம் சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத் தான். நான் இது வந்து எல்லா வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். அவர் கூட இருந்து துரோகி, அதாவது நண்பன் அப்படின்னு சொல்லி சித்தார்த் பித்தானி உள்ளே போயிருக்காரு. சச்சின் வாசே அங்கேயும் இருந்தார், உள்ளே போயிட்டார். பர்பீர் சிங் சுஷாந்த் இந்த உலகத்தோடு போகும்போது பெரிய நெக்கலாக பேசி இந்த கேஸே மாற்றலான்னு சொல்லியிருந்தார், இந்த நாட்டையே விட்டு போயிட்டார். அனில் தேஷ்முக் சுஷாந்த் இறந்து அந்த நாள் இது ஒரு ப்ரெஸ் மீட் கொடுக்குறாரு. பாவம் அந்த பையன், பாவம் ஏதோ கஷ்டமோ தெரில, பாவம் அப்படின்னு பேசினவர் எங்கே இருக்காருன்னு தெரில. இப்போ வந்து அவர் கூட எப்போவுமே சுற்றுற ஒருத்தர்
இம்தியாஸ் கத்ரி அவர் வந்து வெரி சூன் உள்ள போகிறாரு. இப்படி வந்து லைன் ஆரியன் கான்லாம் எதுவுமே பண்ணல. ஆரியன் கான் இஸ் நாட் இன்வால்வ் வித் சுஷாந்த்ஸ் இது. பட் ஹீ இஸ் டூயிங்க. நிறைய பேர் இருக்காங்க. there are a lot of people, one by one they're going to get exposed. Like I said, சுஷாந்துக்கு வந்து ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கும், whether it's directly or indirectly, and a lot of SSRIans are agreeing with this, so I'm happy for that. But we want சுஷாந்துக்கு ஜஸ்டிஸ். அண்ட் இது அதாவது சுஷாந்துக்கு ஜஸ்டிஸ் கிடைச்ச அப்புறம் பாலிவுட் திருப்பி இப்படி ஆகிடுமா அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சான்ஸ் இல்லை. சுஷாந்த் எல்லாத்தையும் செஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் தூக்க போகிறார் எல்லாரையும். இப்போ ஆரியன் கானுக்கு வந்து இப்படி வந்து அவங்க அப்பா இப்படி கஷ்டப்படுறது சொல்லும் போது நிறையா பேருக்கு ஃபீல் பண்ணுறீங்களே. அப்போ சுஷாந்தோட அப்பா, சுஷாந்தோட அக்கா, சிஸ்டர்ஸ், சரிங்க சுஷாந்தோட சிஸ்டர்லாம் இன்வால்வ்டு. அந்த கதைலாம் நம்மளுக்கு ஐ டோன்ட் லைக், வி டோன்ட் ஸ்பீக் ஆல்சோ. எந்த நாட்டில், எந்த ஊரில், எந்த ஜாதியில், எந்த மதத்தில் வந்து சொந்த தங்கச்சிங்க அப்பா வந்து ஒரு சொந்த பையன், அதாவது சுஷாந்த் மாதிரி ஒரு பையனை வந்து அவங்களே செய்வாங்க. என்னங்க அது? அதை போய் நீங்கள் நம்பி நீங்களும் வந்து சீரியஸ்லி இட்ஸ் கிரேசி வென் யூ கைஸ். ஐ மீன் சில ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஐ ஃபீல் பிட்டி ஆன் தெம் ஆல்சோ, பிகாஸ் எவ்ரி ஒன் இஸ் மெச்சுவர்ட் நவ் இன் திஸ் வேர்ல்டு. அப்படி இருக்கும்போது யூ நோ வாட்ஸ் பிளாக் அண்ட் யூ நோ வாட்ஸ் ஒயிட். இது பிளாக் இல்லை, இது பிங்க், இது ஒயிட் இல்லை, இது ஆரஞ்சு அப்படி சொல்லி நீங்கள் நம்பி போகிறீங்க. எனிவே இட்ஸ் ஃபைன், பட் யூனோ இட்ஸ் சேட் டு சி வென் அ சோல் இஸ் கான் அவுட் ஆஃப் அண்ட் யூ பிளேயிங் வித் தெம். அதுதான் மனசு கஷ்டமாக இருக்குது, வேறு எதுவும் இல்லை. எனிவேஸ் அதுக்கெல்லாம் ஆண்டவன் ஒருத்தர் இருக்காங்க, நம்ம வழி போயிட்டே இருக்கணுங்க. இன்றைக்கி கூட வந்து பாருங்கள் சில்டாக என்னோடய ஃபஸ்ட்டு வீடியோ இன்றைக்கி வந்து அப்படியே சீட்டை வந்து புல் பேக் பண்ணி மைக்கை பக்கத்தில் வச்சு இங்கே வந்து தமிழ் பிக் பாஸை பார்த்துன்னு இருக்கேன். ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது இன்றைக்கி தமிழ் பிக் பாஸ். எனிவேஸ் அது ரிவ்யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா கூட எனக்கு தெரியாது. எனிவேஸ் ஐ வில் ஜஸ்ட் வாட்சிங் த மியூட் வெர்ஷன் ஆஃப் தமிழ் பிக் பாஸ். சும்மா கடை ஷவுட்டிங். இந்த சீசன் என்னாச்சுன்னு தெரியல. அதுவும் மெயினாக இப்போ இந்த 2 நாள் வந்து எல்லோரும் சண்டை போட்டுன்னு இருக்காங்க, கத்தின்னு இருக்காங்க. எதுக்கு கத்துறாங்க கூட தெரியல அந்த காயினுக்காக. ஸோ யூனோ ஐ எம் பேசிக்லி சில் நவ் அண்ட் வி நோ a lot of SSRIans we know justice for Sushant Singh Rajput வரப்போகுது. And one thing I have to say, me as an SSRIan, நான் வந்து நிறைய வீடியோஸில் சொல்கிறேன், I'm not a strong SSRIan, I'm just a person who's passing the message to my Tamils in Tamil. Debate இருக்கட்டும், genuine news இருக்கட்டும், and I do it. Whether my views come as 5, whether my views comes 5,000, I don't mind. I don't care also. I'm doing my job. But I will never say to everyone, I am Sushant Singh's warrior and SSRIans and I will get justice. செருப்பை கட்டி அடிங்க, அவ்வளோதான். இது சொல்லுங்கள். சும்மா இந்த சீனு அகெயின் கைஸ், the guys who are protesting, the guys who are doing back to basics, the guys who are doing their own investigation, risking their own life, risking their own channel, watching out day night in our center. See, என்னோட சேனல் வந்து சுஷாந்த் சிங் அப்டேட்ஸ் வரும், விஜய் சித்ராவோட அப்டேட்ஸ் வரும், பிக் பாஸ் ரிவ்யூஸ் வரும், சர்வைவர் ரிவ்யூஸ் வரும், ட்ரெய்லர் ரிவ்யூஸ் வரும், வேறு டாபிக்ஸ் வரும், வேறு இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணுவேன். தட்ஸ் மை சேனல். சில பேர் வந்து ஃபார்ம் த டே ஒன் சுஷாந்த் லெஃப்ட் இன்னைக்கு வரைக்கும் பேக் டு பேசிக்ஸ், எக்ஸ்போசிங் பாலிவுட், பாய்காட் பாலிவுட் போயின்னே இருக்காங்க. நிறைய பிரச்சனையும் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க. அவங்களுக்குலாம் ஹேட்ஸ் ஆஃப். தே ஆர் த ரியல் SSRIans who are genuine, who is true. நான் ஒரு நாள் ஒரு வீடியோ போடுறேன், எந்தெந்த யூடியூப் சேனல் வந்து உண்மையாக SSRIanஸாக இருக்காங்க, எந்தெந்த யூடியூப் சேனல்ஸ் வந்து சம்பாதிக்கிறாங்கன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நிறைய இல்லை, ஒரு 4-5 இருக்குது, மிச்சம் எல்லாம் வந்து ஜென்யூனாக தான் இருக்காங்க. ஸோ ஐம் ஹாப்பி ஃபார் தட். எனிவேஸ் கைஸ், இது வந்து இங்கே வந்து சுஷாந்தை பற்றி பேசி ஜஸ்டிஸ் கிடச்சி எனக்கு ஒரு கோல்டு மெடல் கிடைக்க போகிறதில்ல, சித்ரா பற்றி பேசி ஜஸ்டிஸ் கிடச்சி எனக்கு ஒரு டைமண்ட் மெடலும் கிடைக்க போகிறதில்ல. இவங்க 2 பேருக்கு ஜஸ்டிஸ் கிடைச்சாலே ஆண்டவன் எனக்கு கொடுப்பான், அது போதும். வேறு எதுவுமே வேணாம். சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், ஃபாலோவர்ஸ் போடுங்கம்மா ஓட்டு, என்ன சுற்றி பார்த்து அந்த சீன் நம்மளுக்கு இல்லை. நம்ம ஜஸ்டிஸ் கிடைச்ச அப்புறம் வேறு கான்டென்ட்டை பார்த்து போகணும், நிறைய விஷயம் பார்த்து பேசணும், நிறைய அதாவது நம்மளுக்குன்னு ஒரு கோல் இருக்குது, நம்மளுக்குன்னு ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் இருக்குது, நம்மளுக்குன்னு ஒரு டார்கெட் இருக்குது, நம்மளுக்குன்னு ஒரு கனவு இருக்குது, அதெல்லாம் தாண்டி போகணும். இவன் என்ன செய்கிறான், அவன் என்ன செய்கிறா, அவன் என்ன, எல்லாமே நம்மளுக்கு அந்த சீன் இல்லை. நம்ம விஷன் அப்படி போயிட்டே இருக்கணும். ஆனால் நம்மளை தோண்டும் போது அப்போ தான் வந்து கடுப்பாக இருக்கும். நம்ம பாட்டு நம்ம வழியில் போகிறோம், திருப்பி தோண்டினே தானே திரும்பி ஒரு பட்டாக்குன்னு ஒன்று கொடுக்கலாம்னு தோணும்ல, அதுதான். ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு யாராச்சும் துபாய் தமிழன் இப்படிப்பா அப்படி சொன்னால் அப்படியே வந்து என்கிட்ட சொல்லுங்கள், ப்ரோ உங்களை பற்றி இப்படி கேள்விப்பட்டேன் ப்ரோ அப்படின்னு சொன்னால், அப்படியா பெஸ்ட்டு 2 பேர் அப்படி நிற்க வச்சிருங்க, அடிச்சுக்கிட்டோம், டமால். யார் அப்படி ஓடுறாங்களோ அவ்வளோதான். இதுதான் சிம்பிள் லாஜிக் இன் லைஃப்ங்க. நம்ம யாருக்கும் பயப்பட தேவையில்ல. தப்பு பண்ண பயப்படும், தப்பு பண்ணலன்னா கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் சப்ஜெக்டாக போயிட்டோம்ல. எனிவேஸ், இது வந்து
சரி அப்புறம் யோசித்தேன், சரி உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணலான்னு சொல்லி ஷேர் பண்ணுறேன். எனிவேஸ், ஸோ கைஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். அகெயின் சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத்துக்கு ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கும். ஆரியன் கானுக்கு வந்து இன்னைக்கு பெயில் கிடைக்குமான்னு தெரியாது. பிகாஸ் டுடே இஸ் ஐ டோன்ட் நோ வாட், மேபி ரைட் நவ் தி நியூஸ். நான் இப்போ இந்த வீடியோ வந்து மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ஒரு 12 o'clock வெளியே வரலாம். சாரி 12:30, 1:30 வெளியே வரலாம். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் நியூஸ் இன்னைக்கு வந்து ஹைகோர்ட்டில் வந்திருக்குமா இல்லைன்னு. எனிவேஸ், அடுத்த வீடியோ இதுக்கப்புறம் வந்து ஹைகோர்ட்டில் என்ன சொன்னாங்க, பெயில் அகெயின் ரிஜெக்ட் ஆர் கொடுத்துட்டாங்களா, நான் வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன். ஒன்ஸ் அகெயின் மை சேனல்ஸ் அப்டேட்ஸ் வில் பி 75% in Tamil, 25% in English. பட் இன்றைக்கி வந்து அப்படி பெல்ட்டி அடிச்சிட்டேன். 75%, ஆக்சுவலி இட் வாஸ் 50-50ன்னு சொல்கிறேன். பிகாஸ் சில ஹிந்திக்காரங்க வந்து இங்கிலீஷ்காரங்க, அதாவது நம்ம இந்தியன்ஸ் வந்து இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணுறதால அவங்களோட கொஸ்டின்ஸ் ஃபேஸ்புக்லேயும் யூடியூப்லையும் இன்ஸ்டாகிராம்லையும் ட்விட்டரில் கேட்டதால் உங்களுக்கு வந்து இங்கே ஷேர் பண்ணுறேன். பட் ப்ளீஸ் டூ யுவர் ரீசர்ச் and do your double check before you point out a finger on someone. And please be genuine and be straight to your followers. Be true to your followers. Be true to your followers. Okay? Anyways, guys, so this is for all the Aryan supporters. Whoever messaged me, this 1, 2, 3, 4, 5, 6 comments. So I hope you understand. It is not the NCP who's doing this. It's Aryan Khan who's digged his own grave. Okay? Have a beautiful Thursday. Om Sai Ram. A special day today. Yes, it's a special day today, Thursday. It's my favorite day. Alright, guys. Stay home, stay safe. If you're new to the channel, you know what to do. If you like to comment on this video, please do comment in the comment section below. Whether it's negative or positive, I'll take it in a positive way. But make sure that negative message was regarding this case, not personal. And if it's personal, I don't want to waste time. I'll delete it. Alright? Simple. Stay home, stay safe. Peace. Justice for Sushant Singh Rajput and Vijay Chitra will be soon.